Welcome students. Dear students, in this video lecturing, I am going to explain the retarding plates. There are two types of retarding plates are there. One is quarter wave plate and second one is half wave plate. Let us see one by one in detail. Here, quarter wave plate. A plate of doubly refracting uniaxial crystal like a quartz or calcite, whose refracting faces are cut parallel to the direction of optic axis and whose thickness is such as to produce a phase difference of pi by 2 or part difference of lambda by 4 between the ordinary and extraordinary rays is called a quarter wave plate. Dear students, here a retardation of quarter wave or 90 degree for one of polarizations are used to convert. This quarter wave plate is used to convert linear polarization to elliptically polarized light. Here linearly polarized light input to the quarter wave plates. That means a doubly refracting uniaxial crystals whose faces are cut parallel to the direction of optic axis. Then the linearly polarized light is converted into elliptically polarized light. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇನೆ ಈ ಡಬ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು, ಅದರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೇಸನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟನ್ನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ನಡುವೆ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು pi by 2 ಅಂದರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 4ನಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲಿ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟು ಆಚೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ವಿಧಾನ ನಾವು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಆರ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಫಾರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ರೇ ನಡುವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಟು ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲಿ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ನ ಫೇಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಈ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಆದಾಗ ಆರ್ಡಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ರೇ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಲ್ಲಿ. ಅವೆರಡ ನಡುವೆ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 4 ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲಿ polarized light ಆಚೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Let us see in detail. Let D be the thickness of the quarter wave plate. ಇಲ್ಲಿ D ಅಥವಾ T ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆಯೇ NO and NE be the refractive indices for ordinary and extraordinary rays respectively. ಇಲ್ಲಿ NO ಅಂತಂದರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. NE ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ದ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ರೇ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ಡಿನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ quarter wave plate D into NO minus NE, difference in the refractive indices of ordinary and extraordinary.
that means D into NO minus Ne. This is for negative crystals. And for positive crystals, the part difference is here just interchanged here, Ne and NO. D into Ne minus N0, this is for positive crystals. But the part difference for quarter wave plate is lambda by 4. These above equations are general equations, general part difference equations for negative and positive crystals. But in case of quarter wave plate, the part difference should be lambda by 4. Therefore, for negative crystals, D into NO minus Ne equals lambda by 4. Just we can equate the part difference of these two, quarter wave plate part difference and negative crystals part difference. ಇವೆರಡನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ D into NO minus Ne equals lambda by 4. On further simplification of this equation, we get D, thickness of the negative crystal, thickness of quarter wave plate is equal to lambda by 4 into NO minus Ne. NO minus Ne. Similarly, for positive crystals, D into Ne minus NO equals lambda by 4. On equating these two, we get D equals lambda by 4 into Ne minus NO. Therefore, if the plane polarized light is incident on the plate with its vibrations making an angle of 45 degree with its optic axis, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟು ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸಿನ ಗುಂಟೆ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಕೋನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಇಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸು ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗುಂಟೆ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೋನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ದ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲಿ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ except when pi equals to n pi, where n equals 0, 1, 2, 3 dash dash. Just you can refer figure 1. By substituting n equals 1, we get 2 pi. For n equals 2, we get 4 pi, 6 pi, 7, 8 pi and so on. This is about quarter wave plates. Let us see the half wave plate. Half wave plate means a plate of doubly refracting uniaxial crystal like quartz or calcite whose refracting faces are cut parallel to the direction of optic axis and whose thickness is such as to produce a phase difference of 180 degree or part difference of lambda by 2 between the ordinary and extraordinary rays is called ಹಾಫ್ ವೇವ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ವೇವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಯೂನಿಯಾಕ್ಸಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸನ್ನು, ಅದರ ಫೇಸಸ್ಸನ್ನು ಅದರ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಇದು ಆಪ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ. ಈ ಫೇಸ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಯೂನಿಯಾಕ್ಸಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅದರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಅದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಲೈಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ರೇಸ್ನ ನಡುವೆ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2ನಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಹಾಫ್ ವೇವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಫ್ ವೇವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ವೇವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಫಾರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಪೋಲರೈಸನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ಫ್ಲಿಪ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಇದು ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ
ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಾಫ್ ವೇವ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. Let D be the thickness of the quarter wave plate and NO and NE be the refractive indexes for ordinary and extraordinary rays respectively. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹಾಫ್ ವೇವ್ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆಯೇ ಎನ್ ಒ ಮತ್ತು ಎನ್ ಇ ಅನ್ನೋದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಇಸ್ ದಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್ ವೇವ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಹಾಫ್ ವೇವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ, for normal incidence, the path difference introduced between the ordinary ray and extraordinary ray is given by the formula. General formula is D into NO minus NE. This is for negative crystals, and in the same way D into NE minus N0 is the path difference for positive crystals. But the path difference for half wave plate is lambda by 2. This is not quarter wave plate, half wave plate. But the path difference for half wave plate is lambda by 2. On equating these two, negative crystal and lambda by 2, equating these two path difference, we get D into NO minus NE equals lambda by 2. ಇವೆರಡನ್ನ equate ಮಾಡಿ ಅವಾಗ on further simplification of this equation, D equals lambda by 2 into NO minus NE. This is for half wave plate formula, thickness of half wave plate. In the same way, for positive crystals, D into Ne minus NO, it is equated to lambda by 2 for half wave plate. Then we get D equals lambda by 2 into Ne minus NO. If the plane polarized light is passed through a half wave plate, the emergent light is also plane polarized from all orientations of the plate with respect to the plane of vibrations of ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾಫ್ ವೇವ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆಚೆ ಬಂದಾಗ, ಆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಹಾಫ್ ವೇವ್ ಪ್ಲೇಟಿಂದ ಆಚೆ ಲೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದು ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟು ಆಚೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಾಫ್ ವೇವ್ ಪ್ಲೇಟ್. Okay students, in the next video we can learn about the production and detection of polarized light. Thank you.